واجد اور ہما کا۔ سنا ہے کہ واجد بھائی انکار کر رہے ہیں اور ہما کے لیے، اور ہما نے رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں۔ ہاں میں بات کروں گا اس سے۔ بات مت کیجیے گا، انہیں سمجھائیے گا، ہما بے حد اچھی لڑکی ہے۔ بس ذرا واجد بھائی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کام کا ان سے لڑتی جھگڑتی ہے اور ویسے جھگڑالو اور گستاخ سمجھتے ہیں۔ واجد نے تو اس قسم کی بات ہی نہیں کی تھی۔ بہروز حیران زدہ تھا۔ بات کریں گے نہ ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پلیز میرا نام نہیں آئے۔ نتاشا ملتجی نگاہ سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، بس یہ شادی آپ نے کروانی ہے، تم فکر نہ کرو۔ بہروز نے اس کے سر پر چیت لگائی اور عامر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ افشاں کی شادی ہاسٹل میں ہی سادگی سے ہو گئی تھی اور وہ رضی کے ساتھ نئی دنیا بسانے چلی گئی تھی۔ کمرہ خالی ہو گیا تھا۔ ولیمے پر رضی اور افشاں دونوں خوش تھے۔ ان کا بھی MBA کا آخری سمسٹر گزر گیا تھا۔ ہاسٹل اپنے کمرے کی تنہا مکین تھی۔ زیادہ دوستی افشاں سے تھی، باقی سب سے علیحق سلیق تھی۔ اس درمیانی مرحلے میں نہ بہروز سے رابطہ ہوا اور نہ اس نے پریشان کیا، لیکن اب ایک نئی فکر نے گھیر لیا۔ سمسٹر ختم ہو گیا تھے، کسی بھی دن وہ لوگ اسے لینے آ جاتے اور وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہ تھی۔ بھلا کیسے وہ ایسے گھر میں جا سکتی ہے جہاں سے ذلت کے ساتھ نکالا گیا ہو؟ وہاں وہ 2 خواتین بھی تھیں جنہیں اس کا وجود گوارا نہیں تھا اور دونوں حیات تھیں، تو اب کیسے برداشت کریں گی؟ اب بھی رشتہ وہی ہے، حالات بھی۔ کیا جس زمین پر امی پر دکھ کے بادل برسے، اس زمین کو میں اپنا گھر بنا لوں؟ امی کیا سوچیں گی؟ مسلسل سوچیں اور تفکر نے اسے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس دن ویکینڈ تھا۔ میڈم نے اسے اپنے روم میں بلوایا۔ جی میڈم، بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے محبت سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ اس کا سر جھک گیا۔ یقیناً اب تم فیصلہ کر چکی ہوگی میڈم۔ اس نے جذبہ سے انداز میں انہیں دیکھا۔ جو کچھ مجھ پر گزر چکا ہے، ان حالات میں مجھے یہ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ بیٹا، پریشانی اور آزمائشیں برے دنوں کا صدقہ اور اچھے دنوں کا انعام ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا۔ تمہاری ماں کی روح بھی خوش ہوگی کہ میری بیٹی اپنوں میں پہنچ گئی ہے، معاف کرنے میں اعلیٰ ظرفی ہے۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ تو وہ اپنا سامان پیک کر لو، کل وہ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ جو سر جھکا ان کی باتیں سن رہی تھی چونک گئی۔ میڈم، وہ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، کیا معلوم ان لوگوں کا رویہ کیا ہو؟ اس کے خدشات میں اس کی زبان پر تھے۔ انسان اچھا سوچے تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ تم اتنی تعلیم یافتہ ہو کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکو۔ وہ مہربان ماں کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ اسی شام افشاں آ گئی۔ سنا وہ لڑکا بہروز بہت اچھا اور ڈیسینٹ ہے۔ اس کے رشتے کو ٹکرانا نہیں، بہت محبت کرتا ہے تم سے، اور یہ اس کی محبت ہی ہے کہ وہ تمہیں تمہارا حق بھی دلا رہا ہے۔ تمہیں ان سب باتوں کا کیسے پتا؟ اس نے انچمبے سے پوچھا۔ اس سے کہ اس نے رضی سے دوستی کر لی ہے، وہ کھلکھلائی۔ کہ تم یعنی میری دوست مار آستین؟ وہ بھنچانکی رہ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، میں تمام اچھے لوگوں کی دوست ہوں۔ اس کے چہرے پر چمک تھی۔ مریم اس کو دیکھتی رہ گئی۔ واقعی کیا وہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہے؟ اس کے دکھ تکلیفیں ختم ہو رہی ہیں۔ سنو افشاں نے اسے متوجہ کیا، زندگی کو انا اور خود پسندی کے حوالے مت کرنا۔ یہ زندگی کی خوشیوں کا رس کشیدہ کر لیتی ہے۔ مریم، بہترین زندگی تمہاری منتظر ہے، اسے خوش آمدید کہو۔ اب اس کے پاس سوچنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 2 مہربان لوگوں نے اس کی برین واشنگ اس طرح کی تھی کہ اس نے گہرا سانس لے کر سر اٹھایا اور مسکرا کر افشاں کو دیکھا۔ کسی تردد کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی، اور اس کی مسکراہٹ کو رضامندی جان کر افشاں نے اسے گلے لگا لیا۔ اگلے دن اپنے مختصر سامان کے ساتھ وہ عالم احمد اور بروز کے ساتھ زبیدہ ولا میں داخل ہو گئی۔ آمنہ بیگم نے اسے خوش آمدید کہا۔ سارے کزن نے اسے دلچسپی سے مسکرا کر دیکھا اور پھر عالم اسے لے کر اماں جان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں مومنہ بیگم بھی تھی۔ مریم نے جھک کر اس نے سلام کیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جواب میں اسے سرد مزاجی اور سرد نگاہی ملی۔ تو کیا؟ اس کی آنکھیں غیر محسوس طور پر بھیگنے لگیں۔ برسوں کی نفرت برقرار ہے۔ نتاشا اور اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ آمنہ بیگم سچے دل سے ملی، جبکہ دوسروں کا رویہ واجبی سا تھا۔ بہروز کے چہرے کی چمک اسے حیران کرتی اور تو اور کیا افشاں ٹھیک کہتی ہے؟ اس نے اپنی جاب کو برقرار رکھا ہوا تھا۔ اس روز عالم احمد ماں کے کمرے میں آ گئے۔
अम्मा जान, जब इसने सच को तस्लीम कर लिया है तो इसे सच्चे दिल से कबूल करें। अफसार भाई की बेटी है, आपकी पोती है, ऐसी मोहब्बत दें, ज़माने के सर्द गरम इसने बहुत सह लिए। अब क्या इसे सर पर बिठाएं? और क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ आप इससे वाकिफ़ हैं। अम्मा जान, इसे ज़बरदस्ती नहीं, दिल से कबूल करें, ये सर्द मिजाजी इसे हट करेगी। इसके लिए रिश्ते देखो और इसकी शादी कर दो, उन्होंने कदर तरशी से कहा। आलम अहमद ने तासुफ से इसे देखा। ठीक है, ऐसा ही है तो ऐसा ही सही, मैं बहरोज से इसकी शादी कर देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने नताशा और बहरोज का रिश्ता तय किया है, उन्होंने मुश्तल अंदाज में कहा। निकाह या मंगनी तो नहीं हुई ना? नताशा को रिश्ते मिल जाएंगे। आलम अहमद, एक बार फिर ये लड़की इस घर पर शब्बे खून मारेगी। पहले इसकी माँ ने जो खेल खेला था अम्मी, वो किस्सा पारीना है और अब इसी दुनिया में भी नहीं है। ये लड़की मेरी जिम्मेदारी। अफसार भाई की ख्वाहिश थी कि मरियम की शादी इसी खानदान में हो। उन्होंने मुझे वसीयत भी की थी और मुझे इसका पास है। इनका अंदाज़ हतमी और दो टोक था। बाहर खड़े बहरोज को अपने अब्बू पर बेख्तियार प्यार आ गया, जिसकी राह के कांटे चुन रहे थे। माँ का एहतराम नहीं तुम्हारे दिल में, उन्होंने तल्खी से कहा। मुझे इस घर की खुशियाँ भी अजीज़ हैं। आप एक बार दिल से इसे कबूल कर लें, फिर देखिएगा, दिल में आपका बहुत एहतराम है। जवाब में उन्होंने मुंह फेर लिया और मोमना बेगम सर झुकाए तस्बीह गिराती रहीं। आलम अहमद दोनों की सर्द महरी देखते बाहर निकल आए। गुज़श्ते दिनों के साथ मरियम अफसार अहमद ने खुद ब खुद इस घर के मकीनों के दरमियान जगह बना ली, ताहम दादी जान के करीब ना जा सकी। इनके साथ मिजाजी हनूज बरकरार थी। सुबह के सलाम के बाद वो इनसे ग्रेज ही करती थी। फिर अचानक ये खुशगवार वाक़या हुआ, शाइस्ता के लिए आने वाला रिश्ता कबूल हो गया। उन्होंने एक माँ के अंदर रुखसती मांगी। घर में खुशियों के सितारे बाज उठे। शाइस्ता के वलीमे पर जरीन का ख़ानदान से रिश्ता आ गया। उन्होंने भी 2 माह बाद की तारीख मांग ली। मोमना बेगम के पांव ज़मीन पर न पड़ रहे थे। कैसे कंधों से बोझ उतरा और आमना बेगम होने वाले रिश्ते पर अंगश्त बंदा थी। तो क्या बहरोज ठीक कहता है, इस घर पर किसी की बददुआओं का साया है? इस साया आफत में लिया तो सारे दुख और तफक्रात कैसे धुल रहे हैं। काश उन्होंने अम्मा जान के कमरे की जानिब देखते हुए सोचा, ये बात अप्पा जान के भी समझ में आ जाए, जो आजकल इनसे भी बात नहीं कर रही थी। मगर इनका क्या कसूर था? हाँ, कसूर तो था ना। आलम अहमद इनके शोहर थे और बहरोज बेटा। मगर बहरोज मरीम अफसार से बात करने में बेहद एहतियात कर रहा था, कहीं वो गलत मतलब ना निकाले। हम इसका रमा रमा इसके गीत अलाप रहा था। इसकी मुतमिन सी कैफियत थी कि मरियम इसकी है। हम आते जाते अगर सामना हो जाता तो संजीदगी से हाल अहवाल ज़रूर पूछ लेता, और मरियम सोचती रह जाती कि इसके मुतल्लिक अफशा ने पेशन गोई की थी कि अगर पेशन गोइयाँ गलत भी तो हो जाती हैं, असल चीज़ हकीकत है। तकदीर इंसान के लिए क्या लिखती है ये कोई नहीं जान सकता। चाप जारी रखे हुए थे इसने तालीमी सिलसिला भी आगे जारी रखने का सोचा। जाने कल किस्मत में क्या लिखा हो, इसके पैर तो मजबूत हों। दादी जान और बड़ी अम्मा के देखने का अंदाज इसे बहुत कुछ समझाता था। वो संजीदगी से अपने कैरियर बनाने की तरफ मुतवज्जा हुई तो बिल्कुल कमरे में बंद होगी। सुबह जब शाम से लेकर रात गया तक स्टडी, छुट्टी वाले दिन नताशा से बाहर खींच लाती। आमना बेगम इसका बेहद ख्याल रखती थी। इस रोज़ आलम अहमद इसके कमरे में आ गए। बेटा खुश तो हो, यहाँ कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं? नहीं तो अंकल, बिल्कुल नहीं। अभी तक तुम मुझे अजनबियों की तरह अंकल कहती हो। मैं तुम्हारा चचा हूँ बेटा, इसने सर झुका लिया। और ये तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम्हारी चच्ची बता रही थी कि डबल मेहनत कर रही हो। जॉब भी छोड़ दो और आगे पढ़ना भी। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है अंकल, पढ़ना मेरा शौक़ है और मेरी अम्मी का ख्वाब था, तो मैं जारी ही रखूँगी। और जॉब इतनी अच्छी है कि मैं छोड़ना नहीं चाहती। इसने धीमे लहजे में कहा। ये खर्च के लिए रकम रखो अपने पास, बेटी और बेटियों की तरह ही रखूँगा। अपनी तनख्वाह को तुम अपने बैंक में जमा करवाओ, काम आएगी। उन्होंने सफ़ेद लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। अंकल, इसने परेशान होकर देखा। ये एतमाद, ये एहसान अंदाज कब देखा? होश संभालते ही अपना कमाया अपना खाया, ये तो एहसान है। इसकी आंखें भीग गईं। धीरे से सर झुकाकर लिफाफा थाम लिया। नहीं, तुम हमें कितनी अजीज़ हो। तुम्हें कितना तलाश किया इन दुखों का अजाला करने के लिए। जो मुझसे बन पड़ा मैं करूँगा।